ये जो संसार है ये कर्म ते निर्भर है, ये काल दा देश है। इत्थे हर जीव नूं कर्म करना पैंदा। मन जदों सवेरे आउंदा है इस देश विच, तन दे विच प्रवेश करदा है। इस तन नूं पालन वास्ते इहनूं कर्म करना पैंदा, क्योंकि तन की खुराक जिहड़ी वक्री है ते मन की खुराक वक्री है। तन वास्ते इहनूं कर्म करना पैंदा, भावें दिहाड़ी करे, नौकरी, खेती जां व्यापार। मन वास्ते जो किरत करनी है, जिस तरह ही मन की खुराक प्राप्त होनी, वो है सिमरन। क्योंकि मन की खुराक है नाम रस, अमृत रस। वो इसनूं उदों प्राप्त होंदी है जदों सिमरन अभ्यास करके मन सहज विच जांदा है। पर जीव इत्थे आके कहंदे कर्म नाल जुड़ जांदा है। तो जो परमात्मा ने इसनूं हुक्म कीता सी कि संसार में जाके कर्म के नाल नाल सिमरन करना, वो इन्हूं विसर जांदा है। सिमर सिमर हर कर्म करना। मारे कहते जो जीव इत्थे आके कर्म में बज गया, वो परमात्मा नूं भुल जांदा। जिसने कर्म परमात्मा नूं याद रखिया, कर्म के नाल नाल सिमरन कीता, उन्होंने फिर उसकी खुराक जो है अमृत रस प्राप्त होंदी। कर्म किस तरह करना महाराज समझाते हैं सुखमनी साहिब। कर्म करत होए नह कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। कहते जे परमात्मा नूं मिलना चाहुंदे हो ते कर्म दे नाल बज ना जाओ। कहते निरास्ता विच कर्म करो। जदों विचारों तो रह तो के कर्म करोगे, ये थोड़ा कर्म प्रवान हो जाए। गुरु नानक देव जी समझाते कहते किस तरह सानू कर्म करना चाहिए संसार विच। वो फिर एक उदाहरण दे के समझाते हैं कि जिस तरह तुसीं दुध लैन जाते हो, भांडा साफ करते पहले, फिर उन्होंने सुकाते, फिर उहदे च दुध पाउंदे हो ताकि खराब ना होए। फिर दुध नूं जाग लाउंदे हो, ਉਹਦਾ दही बनता है। दही नूं रड़ के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मक्खण प्राप्त ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਾਸਤਾ ਦੀ ਜਾਗ ਲਾਉਣੀ। ਉਸ ਭਾਂਡਾ ਧੋਈ ਬੈਸ ਧੂਪ ਦਿਓ, ਤਉ दूध दे को जाओ। दूध करम फुन सुरत सुनाए, होए निरास जमाओ। कहते छोटा जो कर्म है दुध है, तो कर्म करते करते च फसना नहीं। कहते निरास्ता विच रहना है, ये जाग लाउणी है। क्योंकि कर्म जिस कर्म तक सीमित हो जाओगे, परमात्मा नूं भुल जाओगे, तो कहते इस कर्म का कोई फल नहीं मिलता। महाराज समझाते हैं जपो तो एको नामा, अवर निराफल कामा। कहते परमात्मा का एक नाम ही प्रमाण है। जे तुसी जपोगे नाम नूं, कहते भुल के जो भी कर्म करोगे ये निराफल है, इसका कोई मुल नहीं। हुण नाम किवें जपना, वो फिर सानूं उदाहरण दिंदे। कहते जिस तरह दुध नूं जाग ला के दही बनदा, फिर बीबियां नूं रिड़कदियां ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਮਧਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਗਿੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਮਧਾਣਾ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਧਾਣਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਤ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਹੀ ਨਾਲ ਰਿੜਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਖਰ ਨਾ ਜਾਏ। यही महाराज सानू ज्ञान देने। कहते ये मन ईटी हाथ करो, फन नेत्रों नींद न आवे।
ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਾ ਮਥੀਏ ਇਨ ਬਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਸ ਕੇ ਇੱਟੀ ਫੜੀ ਹੈ, ਗਿੱਟੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਾਇਆ ਹੈ, ਏਕ ਭੰਡ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਨੇਤਰਾ ਪਾਉਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਮਧਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿੜਕੋਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧੀ ਦੁਆਰਾ, ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਮਨ ਇੱਟੀ ਹਾਥ ਕਰੋ, ਫੁਨ ਨੇਤਰੋ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਾਂ ਮਥੀਏ ਇਨ ਬਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੀਆਂ ਦੁੱਧ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰਿੜਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਧਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਖਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਰਿੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ, ਫਿਰ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਮਧਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਸੰਤੀ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਮਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰ ਪੈਂਦੀ। ਚਿਮ ਚਿਮ ਬਰਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੇ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਿੜਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿੜਕੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸੰਪਟ ਜਿਤ ਸਤਸਰ ਨਾਮ, ਭਾਵਨ ਪਾਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇ। ਸੰਪਟ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਭੱਜੇ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਪਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਪਟ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਪਟ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਮਨ ਨੂੰ, ਕਿ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਭੱਜੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਲੋਕ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਪਟ ਲਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਠ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਠ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤ ਲੈਣਾ, ਕਿ ਮਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਵਾਪਸ, ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਟ ਲਾਓ ਮਨ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧਾ ਈਰਖਾ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਮਨ ਸੰਪਟ ਜਿਤ ਸਤਸਰ ਨਾਮ, ਭਾਵਨ ਪਾਤੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੋਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤਰ ਜਾ ਕੇ, ਅੰਤਰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੀਰਥ ਬਣੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜੋ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇਗੀ।
बिन नावे मन टेक न टिकी, नानक भूख न जाए। जब तक अंदरों नाम रस ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ नहीं करता है मन, बाहरले रस कहते जिन्ने मर्जी लै ले, ये कदे रजेगा नहीं, ये भुखे का भुखा ही रहेगा। इस करके तरीका सानू दसदे ने महाराज, पूजा प्राण सेवक जे सेवे, इंद बिद साहब रब्द रहे। कहते लोग पूजा करते ने देवी देवतियों की, पर कहते पूजा करनी है परमात्मा ने। वो किवें होई? कहते प्राणा दे नाल, श्वास ग्रासन। इस तरह कहते जब तुसीं पूजा करोगे, ये पूजा थोड़ी प्रवान हो जाएगी, परमात्मा कहते प्रसन्न हो जाएगा थोड़ी। पूजा कीजिए नाम ध्याइए, बिन नावे पूज न होई। कहते होर सारी पूजा व्यर्थ है, ये कर्मकांड है, ਇਹਦਾ कोई मुल नहीं। जे कहते परमात्मा की सेवा करनी तो नाम कहते तुहानूं ध्याना पएगा। जदों कहते प्राणा नाल पूजा करोगे, श्वास नाल गुरमंत्र नूं मिला के अभ्यास करोगे, ये परमात्मा की पूजा हो रही। जदों तुसीं नाम ध्याओगे, कहते ऐसी पूजा ते परमात्मा खुश हुंदा है। परमात्मा तो बिना कहते होर पूजा भी लोग करते हैं। 33 करोड़ देवी देवते ने अलग अलग बनाए हुए ने जीवन के, तो उन्होंने पूजा की जाती। पर कहते इस पूजा को करते करते लोग संसार तो चले गए, जीवन की बाजी हार गए। परमात्मा के बराबर कहते कोई पूजा नहीं। कहते कहे कहे कह जावे, तुम सरवर न कोई। कहते कोई ब्रह्मा नूं पूजदा रहा, कोई शिव जी नूं, कोई विष्णु नूं, अलग अलग कहते इन्होंने अपने इष्ट मान ले, तो इन्हों की उस्तत करते रहे सारी उम्र, अपना जीवन व्यर्थ हो के चले गए। पर पूजा करनी सी परमात्मा की, वो परमात्मा का भेद नहीं आया। परमात्मा का भेद आता गुरु की शरण में जाके। गुरु सानूं समझाता है कि परमात्मा एक जोत है, वो प्रकाश रूप है, वो थोड़े अंदर बैठा। कहते उसनों मिलने वास्ते थानू इस काया नूं खोजना पड़ेगा। जब तक काया नहीं खोजते, बाहरले कर्म करन कहते भरम ने, तो भरम दे विच ही तुहाडा जीवन खत्म हो जाएगा। इस करके महाराज समझाते ने, कहते जे परमात्मा नूं मिलना तो काया नूं खोजो। गुरमुख होए सो काया खोजे, होर सब भरम भुलाए। क्योंकि इस काया दे विच मालिक भी बैठा है, तो मन की खुराक जो अमृत रस है वो भी ये रखी हुई। जिसनों इसने प्राप्त करके तृप्त हो जाना है, यदी भुख मिट जानी है, यदा जन्म मरण कट्टिया जाना है। पर उसका ज्ञान ना होने करके लोग बाहरले कर्म कांडा तक सीमित रहते हैं। तो गुरु नानक देव जी कहते ये उन्होंने पूजा प्रवान नहीं होंदी। ये सिलसिला कहते कीती हुई, कहते ਉਹਦੇ पैदा किए हुए जीव ने ये दरगाह ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ कोई ਦਾ ਮੁੱਲ नहीं, कोई इज्जत नहीं मिलती। तो ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ वाले कहते अपना जीवन व्यर्थ गवा के जाते हैं संसार। कहते कहे कहे कह जावे, तुम सर अवर न कोई। भगतहीन नानक जन जंपे, हों सलाही सच्चा सोई। गुरु नानक देव जी बेनती करते हैं कि मैं भगती तो हीन है, मैनू यह जी भगती नहीं आती संसार में। मैं तो एक ही भगती करदा, तेरा नाम जपदा बस, तो मेरे ते कृपा करके ये भगती मैं करदा हाँ, तेरा नाम जपदा रहा। होर भगती कहते सारी व्यर्थ है। संसार के कीते हुए कर्म कांड ये दरगाह तक नहीं पहुँचते। ये कहते रस्ते में लुट लेंगे ने जन। कर्म धर्म पखंड जो दिसे, ते जम जगाती लुटे। निर्वाण कीर्तन गाओ करते गा, निम सिमरत जित छूटे। कहते आ कर्म कांड जो करते हैं, ये तो जमा ने रस्ते में टैक्स ला के लुट लेने थोड़ी, दरगाह तक नहीं पहुँचने। कहते दरगाह तक पहुँचेगा परमात्मा का जपिया है नाम, जो कहते आसा निराशा
ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਪੋਗੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜਪੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਮ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਰਸਤੇ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਮ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ। ਹੋਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁਗਤੀ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਡ ਕਰੋ ਵੰਜਾਰਿਓ ਵਖਰ ਲਿਓ ਸਮਾਲ, ਤੈਸੀ ਵਸਤੂ ਸਾਈਏ ਜੈਸੀ ਨਿਭੇ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਹ ਸੁਜਾਨ ਹੈ ਲੈਸੀ ਵਸਤ ਸਮਾਲ। ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਹਰ ਦਸ ਵੱਖਰ ਲੈ ਚਲੋ 100 ਦੇਖੇ ਉਤਿਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ ਜਪੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦਾ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਸਾਰਾ ਧਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਭੇਟ ਦੇਣਾ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਪਰਲੋਕ, ਪਰ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਫਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਵ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਪੋ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਅਵਰ ਨਰਾਫਲ ਕੰਮ। ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਵਿਅਰਥ ਹੈ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਵਾਸ ਕਰਾ ਸਿਮਰਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਸਾਂ ਧਨ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੇ ਕਹੇ ਕਹਿ ਜਾਵੇ ਤੁਮ ਸਰਵਰ ਨਾ ਕੋਈ, ਭਗਤਹੀਨ ਨਾਨਕ ਜਨ ਜੰਪੇ ਹਮ ਸਲਾਹੀ ਸੱਚਾ ਸੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿਅਰਥ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾ ਰਾ ਰੰਗੋ ਇਹ ਮਨ ਆਪਣਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਬ ਰਸਨਾ, ਰੇ ਰੇ ਦਰਗੇ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋ ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸਭੀ। ਜੇ ਰਸਨਾ ਨੇ ਜਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਉਣਗੇ। ਕੋਈ ਉਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ।
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਫੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋਗਾ ਬਖਸ਼ਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ